Students, today we are going to see the remaining part of that lesson, the submit, which was written by Edmund Hillary. And before that, we shall have a warm-up. Actually, this lesson tells about Sir Edmund Hillary's own words, how he was able to climb the summit of the Everest. So, when did they start their journey? They started on May 28 with 6 men at Camp 8 on the South Pole. And the two persons, very important persons who were there, Hillary and Tenzing, they were the important persons who started to climb. So first time they started to start their journey, but when it was sunset, they wriggled into their sleeping bags, and next morning on May 29 at 4 a.m. they start ready to climb the mountain. Before that, they had some large quantities of lemon juice to drink with sugar, and also like tin of sardines on biscuits. Then what did they carry with them? They carried oxygen bottles, and also what did they wear? They wore boots, and they used gloves which was made up of silk, woolen and windproof. Then they reached that they started to move at 6:30 from the tent, and they started to go take their oxygen on their back, and they put it on to get oxygen into their lungs. They had a deep breath, then they were ready to go, but still they were worried about his feet because it was still wet, and so he asked Tenzing to move first. And Tenzing started to move, traverse the back, and then from the ridge he could see a narrow knife edge, and after the author's feet was warm, he started to move. Both of them, they were started to move, but how was that ridge now? It was really difficult and dangerous, but sometimes it gave them way, but sometimes they had to move with difficulty. And suddenly they could see, came across several hundred feet, they could see a tiny hollow, and there they found two oxygen bottles. Anga rendu oxygen bottles pakranga, which was used by Evans and Berdelens, and they took that out, and they found there were also several hundred liters of oxygen was left, so they took them with them so that it will be useful for them in times of need. Now we could see the remaining part of the lesson. I continued making the trail on up the ridge, leading up for the last 400 feet to the southern summit. The snow on this face was dangerous, but we persisted in our efforts to beat a trail up it. So here the author first, he continued to make the trail, that means passage. He started to walk onto the ridge, leading till to the last how many feet? 400 feet to the southern summit. First in the author தான் பாதை வழி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Making the passage up to எவ்வளோ இதுக்கு 400 feet last to the southern summit. In that time, how was the snow? It was really dangerous, but still both of them, they persisted, means they continued to move with their full efforts. Effortoda mulu nambikkeyoda they wanted to achieve that goal. So with full effort, even the snow was dangerous, they started to move. Both of them had a confidence and efforts. We made frequent changes of lead. As I was stamping a trail in the deep snow, a section around me gave way, and I slipped back through 3 or 4 of my steps. So we made frequent changes. அப்படின்னா ஒருத்தர் ஃபஸ்ட் டைம் இவர் போனார்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து யார் போகிறாங்க, அந்த Tenzing, இப்படி மாற்றி. ஸோ they made frequent changes. பட் வென் திஸ் ஆத்தர் வாஸ் ஸ்டாம்பிங் எ ட்ரெயில், ஒரு தடவை இவர் கால் பதியம் வைக்கும்போது அந்த பனிக்கட்டு என்னன்னா நல்லா ஈஸியாக வழி விட்டுருச்சு, கால் நல்லன்னு உள்ளே போயிடுச்சு. அதே மாதிரி மறுபடியும் வைக்கும்போது இட் மேடியம் டு அப்படியே காலை இழுக்கும்போது 2 or 3 times he slipped back and came back. 2-3 தடவை கால் இதாகி திருப்பி ரிவர்ஸில் வந்துட்டார். ஸோ he felt that it is not convenient for them to move up. So he discussed this with Tenzing. I discussed with Tenzing the advisability of going on, and he, although admitting that he felt unhappy about the snow conditions, and finished with his familiar phrase, just as you wish. இவர் வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு Tenzing கிட்ட. இப்போ நான் கால் பதியம் வச்சு போனேன், பட் பார்த்தா இட்ஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, எனக்கு இன்னும் ரொம்ப கண்டிஷன் இதாக இருக்குங்கிறப்ப
டென்சிங் வந்து இவரோட ஒத்து போயிட்டு வித் ஸ்மைலிங் இந்த இடத்துல அவர் வந்து ஓகே சொல்கிறாரு. ஆஸ் யூ விஷ் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஆஸ் யூஸுங்கிற பேஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா ஐ எக்ரி வித் யூ, ஐ எக்ரி வித் யுவர் டிஸ்கஷன், நான் உன்னோட இதுக்கு ஏற்றுக்கிறேன், நீ சொல்கிறத கேட்டுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அவருக்குமே அன்ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. ரொம்ப இந்த கண்டிஷன் இப்படி இருக்குதே, நம்ம மலை உச்சிக்கு அடைய முடியாதா அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இட் வாஸ் வித் டென்சிங். பட் ஈவன் தோ he felt unhappy, he agreed with his friend, he agreed with this author. So he said just as you wish. I decided to go on and we finally reached Primmer Snow higher up and then chipped steps up the last steep slopes and cramped on to the south peak. It was now 9 AM. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆத்தர் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவர் தான் டிசைட் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. தே போத் ரீச் தட் ப்ரிம்மர் ஸ்னோ. இப்போ அப்படின்னா என்ன, பனிக்கட்டியெல்லாம் எப்படி இருக்குது, அந்த ஐஸ் பனியெல்லாம் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது, நல்லா ஒரு பார்த்திங்கன்னா சாலிட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தே குட் மேக் ஸ்டெப்ஸ். கெட்டியாக இருக்கும்போது இவங்க வந்து படிக்கட்டுகளை உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க. நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக கம்ஃபர்டாக குத்தி விட்டு அந்த பனியை அப்படியே உடச்சிட்டு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தே குட் ஏபிள் டு வாக். They chipped up steps of the last steep slope and crawled on to the south peak. அந்த இவங்க ஸ்பைக் ஷூஸ் போட்டுக்கிறாங்களோ அதோட கடைசியாக அந்த சவுத் பீக்கு அடைஞ்சிட்டாங்க. எப்படின்னா அந்த படிக்கட்டாக குத்தி படிக்கட் ஃபார்ம் பண்ணி அது மேலே காலை வச்சு they started to able to reach that south peak. And what was the time when they were able to reach to south peak? Now it was now 9 AM. பட் ஒன் கான்ஃபிடென்ட் என்ன அவங்களுக்கு, அந்த பனிக்கட்டியெல்லாம் எப்படி இருக்குது, அந்த பனி மேலே இந்த இதெல்லாம் வந்து உறைஞ்சி நல்லா இருக்குது, நல்லா சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால தே வர் ஏபிள் டு மேக் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் மூவ் டு த சவுத் பீக். வி கட் ஏ சீட் ஃபார் அவர் செல்ஸ் ஜஸ்ட் பிலோ த சவுத் சம்மிட் அண்ட் ரிமூவ் அவர் ஆக்சிஜன் அப்பேரட்டஸ். அவங்க என்ன பண்ணாங்களாமா, அவங்களுக்கு உட்காரத்துக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பனி இதுலேயே வந்து நல்லா செதுக்கூட்டு சீட்டு மாதிரி செதுக்கூட்டு தே வேர் சிட்டிங் கம்ஃபர்டபிளி. தே மேட் தே கட் ஏ சீட் அண்ட் தே சாட் தேர் அண்ட் தே ரிமூவ் தேர் ஆக்சிஜன் அப்பேரட்டஸ். நார்மலாக வென் தே வேர் கேரிங் 2 ஆக்சிஜன் பாட்டில்ஸ், இப்போ அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பனி இதை வந்து சீட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி they sat on that thing and they removed their oxygen apparatus. As the first partly full bottle of oxygen was now exhausted, we had only one full bottle left. ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே தேவர் வெரி டயர்ட், அதனால் வந்து ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, 2 கொண்டு போனாங்க, ஒன்றை யூஸ் பண்ணதுனால தே ரிமூவ் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஒன்லி நவ் வாட் இஸ் லெஃப்ட் அனதர் பாட்டில் ஒன்லி. ஸோ ஹவு டு தே ஃபீல் நவுனா லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு வாக் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு காலையில் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றீங்க, யூ ஆர் வாக்கிங் ஆன் த ஸ்டெப்ஸ், ஹவு டு யூ ஃபீல் வித் ஃபுல் பேக் ஃபுல் ஆஃப் புக்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ்னால் இட் வில் பி உங்களுக்கு வெயிட்டாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி வேகமாகவும் நடந்து வர மாட்டீங்க, மூட்டை சுமந்துட்டு வர மாதிரி பின்னால் ஏறி வருவீங்க. இதே அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் மிஸ்ஸுக்கு சப்மிட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க, வெறும் மீதி போகிறப்போ ஒரு பாதி தான் கொண்டு போகிறீங்க, இப்போ ஹவு டு யூ ஃபீல், யூல் ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள், அப்படியே வெயிட் லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஒரு ஈஸியாக வாக் பண்ணுவீங்க, வேகமாகவும் நடப்பீங்க, சிலலாம் ஓடக்கூட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க படிக்கட்டில். அந்த மாதிரி தான் இப்போ இவங்க கேரி பண்ணும்போது 2 பாட்டில்ஸ் ஆஃப் இருந்துச்சு. நவ் 1 வாஸ் ஓவர், ஸோ ஒன்லி 20 LB இஸ் லெஃப்ட். அதை யூனிட் அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இது லெஃப்டாக இருக்கிறதுனால தே ஃபெல்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் மச் லைட்டர். அப்போ ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபீல் பண்ணுறாரு, அவருக்கு சுதந்திரமாக அப்பாடா ரிலாக்ஸாக நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இஸ் ஏபிள் டு மேக் ஈவன் ஸ்டெப்ஸ். ஆஸ் எ கட் ஸ்டெப்ஸ் டவுன் ஆஃப் த சவுத் சம்மிட் ஐ ஃபெல்ட் ஏ சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் வெல்பீயிங். அப்படி அந்த பனி இதில் நடக்கும்போது அவருக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது, நல்லா ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு, டக்குன்னு நடக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஸ்டெப்ஸை டக்குன்னு உடைக்கிறதுக்கு, ஏன்னா பின்னால் முதுகில் சுமை இல்லாதனால கொஞ்சம் ஒரு சுதந்திரமாக ஃபீல் பண்ணுறாரு, உணர்றாரு, அப்பா ஈஸியாக இருக்குது, நம்ம வேலையை சீக்கிரம் டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு ஏறிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வருது. As my eye sacs between the first steep slope of the ridge, my high hopes were released. ஸோ இவர் ஃபஸ்ட்டு அவரோட அந்த ஐஸு கோடாரியை வச்சு ஒரு கொக்கி மேலே வீசும்போது இவருக்கு ஒரு முழு நம்பிக்கை வருது. ஃபெல்ட் ஹேட் எ ஹை ஹோப் பிகாஸ் அங்கே அந்த உச்சியில் வந்து இந்த வீசின ஐஸ் ஆக்ஷனானா நல்ல கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கிச்சு. அப்போ அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. என்ன ரீசன்னா ஈஸியாக ஏறிடலாம் எல்லாம் அப்படின்னு. பிகாஸ் த ஸ்னோ வாஸ் கிறிஸ்டலின் அண்ட் ஃப்ரீம். ஹவ் வாஸ் த ஸ்னோனா நல்ல கெட்டியாக சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால குக்கி போட்டதையுமே, அந்த ஐசாக்ஸ் தூக்கி போட்டதுமே அந்த குக்கி நல்லா மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ ஹேட் எ கான்ஃபிடென்ட். அப்போ ஈஸியாக அவங்க ரோப்பை டைப் பண்ணி ஏறிட முடியும். ஹேட் எ கான்ஃபிடென்ட் that they were able to climb. 2 or 3 blows of the ice axe produce a step large enough for our oversized high altitude boots, and a firm thrust of the ice axe would sink it halfway up the shaft.
giving a solid and comfortable belay. ஸோ இவருக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் கிடைச்சிமே ஒரு 2-3 தடவை அந்த ஐஸ் ஆக்ஸ் அப்படியே கொக்கி தூக்கி வீசும்போது தே ஃபவுண்ட் தட் அது நல்லா இவங்களோட பாதங்கள் தடைகள் வைக்கிற அளவுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. கால் இவங்க பூட்ஸ் போட்டுக்கிற சைஸ் அளவுக்கு தே வில் ஹேட் அ இனஃப் ஃபார் தெம் டு மேக் எ ஸ்டெப். அண்ட் ஆல்சோ அதுவும் நல்லா அந்த இதில் போய் மாட்டிக்கிட்டு இவங்களுக்கு நல்ல வலி கொடுக்குற மாதிரி ஆச்சு ஈஸியாக. பிகாஸ் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆனதுனால இவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ரோப்பை சுற்றி ஏறுற அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டார். பிகாஸ் ஈவன் தட் இட் கேவ் தெம் that Isaacs would fixed well and gave them a solid and comfortable belay. நல்ல ஒரு வழி கிடச்சி. அந்த பிலே அப்படின்னு அங்கே என்னென்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கிச்சு. அந்த கொக்கி வீசுமே நல்லா ஃபிக்ஸாக பிடிச்சிச்சு. ஈவன் தட் ரோப் ஆல்சோ போட்டதையுமே நல்லா இதாச்சு. நம்ம இன்றைக்கி மலை ஏறவங்களெலாம் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய அந்த இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு அப்பப்போ அவங்க கொக்கி தூக்கி வீசி அதில் மாட்டினதையுமே அங்கே ஒரு இதை அடித்து கயிறை சுற்றி வைப்பாங்க. அப்போ அடுத்தவன் கயிறை பிடிச்சி ஏறி வருவான். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணாங்க. We moved one at a time. I would cut a 40-foot line of steps, tensing, belaying me while I worked. ஸோ ஒரு சேர இவங்க நடந்து போவாங்க. 1 at a time 2 பேரும் போனாங்க. அண்ட் அந்த இடத்துல இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இவன் அந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே கட் பண்ணிகிட்டே போவார், அப்படியே செதுக்கிட்டே போவார் படிக்கட்டாட்ட. ஐ வுட் கட் ஏ 40-foot லைன் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். ஸ்டென்சிங் என்ன பண்ணுவார், ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். இவர் இந்த கட் பண்ண அவர் அந்த இதை வந்து அடித்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார், நல்ல ஒரு ரோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைப்பார். தென் இன் டர்ன் ஐ வுட் சிங்க் மை ஷாஃப்ட் அண்ட் புட் எ ஃபியூ லோப்ஸ் ஆஃப் த ரோப். அவர் பண்ணி முடிச்சது மறுபடியும் அவர் இது ஸ்டெப்ஸ் கட் போடும்போது இவர் என்ன பண்ணுவார், இவரோட கோடாரி வீசி ரோப்பை எடுத்து சுற்றி இவர் அந்த இடத்த ரோப்பை டைப் பண்ணுவார். மாற்றி ஒரு இடத்துல இவர் வீசி கொக்கி இது பண்ணும்போது அவரை ரோப்பை போட்டு டைப் பண்ணுவார். போத் ஆஃப் தெம் தே டிட் த சேம் திங் அண்ட் டென்சிங் ப்ரொடெக்டட் எகெயின்ஸ்ட் எ பிரேக்கிங் ஸ்டெப். அவர் ஸ்டெப்ஸை உடைக்கும் போது இவர் அந்த ரோப்பை போட்டு டைப் பண்ணிவார். வுட் மூவ் அப் டு மீ தென் ஒன்ஸ் அகெயின் ஆஸ் ஹி பிலேட் மீ ஐ வுட் கோ ஆன் கட்டிங். அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இவர் கட் பண்ணி மேலே போவார். ஸோ தே மூவ்ட் அட் அ டைம், ஒன் அட் அ டைம். அண்ட் ஒன் டைம் ஈ வில் பி மேக்கிங் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், ஈ வில் பி பிலேயிங் தட். நெக்ஸ்ட் டைம் ஈ வில் பி கட்டிங் அண்ட் தே ஈ வில் மூவ். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே 2 பேரும் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. While they were moving, in a number of places, the overhang ice cornices were very large. இங்கே cornices அப்படின்னா என்னென்னா what do you call it as ice cornice? large mass of ice hanging. அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. overhanging mass of ice snow along a ridge shaping like a curling crest of a wave. waves எல்லாம் அப்படியே இதாக இருக்கிற மாதிரி அங்கங்கே பாறையோட பனி ஐஸ் கட்டியானது அங்கே தொங்கிட்டு இருக்கும். ஸ்னோவோ ஏதோ அப்படி தொங்கிட்டு இருக்கிறது. ஸோ இப்போ இவங்க 2 பேரும் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப தே குட் see in number of places the overhanging ice cornices very large. And in order to escape them, this author he started to make steps towards the வெஸ்ட். இவர் வெஸ்ட் பக்கம் போக ஆரம்பிச்சிட்டார். ஏன்னா இந்த இடத்துல போகலான்னா அங்கங்கே என்ன தொங்கிட்டு இருக்குது, பனிப்பாறை தொங்கிட்டு இருக்குது, ஐஸ் கட்டியாக தொங்கிட்டு ஐஸ் ஸ்னோ பனி இது தொங்கிட்டு இருக்குது. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக he started to move on the west. It was a great thrill to look straight down this enormous rock face and to see 8,000 feet below us the tiny tents of Camp 4 in the western CWM. ஸோ அங்கிருந்து really it was thrilling to see. அங்கேருந்து 8,000 feet கீழே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தா அந்த டென்ட்டு டைனி ஸ்மால் அந்த வெஸ்டர்ன் சிடபிள்யூஎம்மில் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கனால இந்த சிடபிள்யூஎம்ங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்சேர் ஷேப்பில் அந்த வேலியெல்லாம் அப்படி தெரியுதான். அந்த பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்டு ஹாலோவாக ஆம்சேர் ஷேப்பில் ஹாலோவாக அந்த வேலி தெரியுதான். அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்ட்டெல்லாம் எப்படின்னா டைனியாக தெரியுதான். இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை, மேலே இருந்து கீழே பார்த்தோம்னா மேலே இப்போ 3வது 4வது மாடியிலேருந்து கீழே பார்க்கும்போது பில்டிங்லாம் எப்படி தெரியும், சின்னதாக தெரியும். பஸ்ஸிலே நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது லாங் பிளேஸஸை பார்க்குறப்ப இத்தினூடாக தெரியும். ஸோ ஏரோப்ளேனே நம்ம கீழிருந்து மேலே பறக்க பார்க்குறப்ப இத்தினூடாக தெரியும், கண்ணுக்கே சில சமயம் மறைஞ்சிரும். அந்த மாதிரி ஃப்ரம் 8,000 feet பிலோ கீழே மேலேருந்து கீழே பார்க்கும்போது they could see this Camp 4, the tent and all very tiny, small. Scrambling on the rocks and cutting handholds on the snow, we were able to shuffle past these difficult portions. என்னாச்சு, அப்படியே கையிலையும்
முழங்காலையும் பயன்படுத்தி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தி ஸ்கிராம்பிள், தி ஸ்டார்டட் டு மூவ் வித் தேர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் நீஸ் ஆன் த ராக்ஸ் அண்ட் தே தெம்செல்ஸ் ஸ்டார்டட் கட்டிங் ஹேண்ட் ஹோல்ஸ் ஆன் த ஸ்னோ. கையாலேயே அந்த செதுக்கி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு தேவர் ஏபிள் டு ஷஃபிள்னா மூவ் பாஸ் தீஸ் டிஃபிகல்ட் போர்ஷன்ஸ். எப்படியோ கடினமாக முழங்காலையும் கையும் பயன்படுத்தி கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு அந்த போர்ஷன்ஸை டிஃபிகல்ட் போர்ஷன்ஸை கடந்துட்டாங்க. On its east side was another great cornice, and running up the full 40 feet of the steep was a narrow crack between the cornice and the rock. இப்போ அங்கே ஈஸ்ட் சைடு போகிறப்ப தே குட் சி அனதர் cornice. அதே மாதிரி ஐஸ் ஹேங்கிங் ஸ்னோ வந்து தொங்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க ஃபுல் 40 feet. அதில் என்ன அப்படின்னா அங்கே பார்க்குற இடத்துல கிராக் தெரியுது, வெடிப்பு. தெர் வாஸ் அ கிராக், நேரோ கிராக், ஆழமாக உள்ள அப்படியே போகிற மாதிரி நேரோ கிராக் பிட்வீன் தி cornice அண்ட் த ராக். அந்த பாறைக்கும் அந்த பனிக்கட்டிக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெடிப்பு, நல்ல கிராக் விட்டுருக்குது ஆழமாக. ஸோ வாட் ஹேப்பன் நவ் இட்ஸ் எ ரியலி கிரேட் டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் ஃபார் தெம் டு மூவ், லீவிங் டென்சிங் டு பிலே மீ. இந்த டென்சிங்கை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்க சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஐ ஜான் மை வே இன்டு திஸ் கிராக். இவர் வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டார். டென்சிங் இங்கே இரு, இந்த இடத்துல நீ பாதுகாப்பாக அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண இடத்துல இருக்க சொல்லிட்டு ஈ ஸ்டார்டட் டு மூவ் இன்டு திஸ் கிராக். Then kicking backwards, I sank the spikes of my crampons deep into the frozen snow behind me and levered myself off the ground. இவர் என்ன பண்ணார், டென்சிங் அங்கேயே இருக்க சொல்லிட்டு இந்த கடினமான இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இவர் ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. பேக்வேர்டாக கிக் பண்ணி இவர் போட்டுக்க அந்த ஷூஸ், இவர் போட்டுக்கிறாரெல்லாம் அந்த ஸ்பைக்கி ஷூஸ், அந்த சிரமப்பட்ட அந்த அப்படியே டேஞ்சரஸான பகுதியை இ sank into the crampons deep into the frozen ஸ்னோ. அப்படியே தன்னை காலை ஊந்தி அப்படியே எழுந்து இவர் அந்த கிரவுண்டுக்கு போகிறார். அண்ட் லீவர்ட் மை செல்ஃப் ஆஃப் த கிரவுண்ட். ஸோ ஈ ஸ்டார்டட் டு மூவ், லீவிங் தட் டென்சிங் தேர் அண்ட் ஈ ஸ்டார்டட் டு மூவ் இன் திஸ் கிக்கிங் பேக்வேர்ட்ஸ் டீப் இன் டு த ஃப்ராசன் ஸ்னோ. அப்படியே டீப்பாக அந்த இதுக்கு உந்திக்கிட்டு இவர் அப்படியே லீவர்ட் இன் டு தட் கிரவுண்ட். அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு இதாக வெளியில் வர்றாரு. ஈ மேட் டென்சிங் தேர் அண்ட் அவர் அப்படியே பனிமலையில் ஆழமான பதிய செஞ்சு கீழ்ப்பகுதியிலேருந்து உந்தெல்லாம் மேலே அப்படியே போகிறார். நல்லா ஆழமாக பதிஞ்சு அப்படியே மேலே போகிறார். சி திஸ் பிக்சர், அந்த கிராக் இது இருக்குது. சி ஹவு த பிக்சர் தே ஷோஸ் வாட் தே ஆர் ஆல் யூஸிங், எப்படி ஒரு கடந்து போகிறாங்கங்கிற இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு காட்டிட்டு பாருங்கள். கிராக் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது, இங்கிருந்து இங்கே கடக்கணும், அதை எப்படி கடக்கிறப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ சிரமப்பட்டு போகிறதுன்னு இங்கே பிக்சரில் காட்டியிருக்காங்க. Taking advantage of every little rock hold and all the force of me. ஒவ்வொரு இதையும் அவர் கடக்கும்போது ஒவ்வொரு இதையும் அட்வான்டேஜாக முயற்சியாக எடுத்து தன்னோட எதால் முழங்காலையும் பயன்படுத்தி வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ் வித் பலம், தன்னோட கை பலத்தை ஷோல்டர் அண்ட் ஆர்ம்ஸையும் இதை நல்லா பயன்படுத்தி ஈ ஸ்டார்டட் டு மூவ். ஒவ்வொரு பாறை பிடியையும் அனுகூலத்தையும் என்ன பண்ணார், பயன்படுத்தினார். தன்னோட கரத்தை பயன்படுத்தி வலிமையை பயன்படுத்தி இரும்பு கொக்கி என்ன பண்ணுறாரு, வரிசையாக மேலே இது பண்ணி ஈ குட் மேக் தட் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் ஐ குட் மஸ்டர் ஐ லிட்ரலி கிராம்ப்ட் ஆன் பேக்வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த கிராக். ஒவ்வொரு தடவையும் ஜாக்கிரதையாக தன்னோட கையையும் முழங்காலையும் பயன்படுத்தி இ ஸ்டார்டட் டு மூவ் பேக்வேர்ட்ஸ் அப் த கிராக். அப்படியே பேக்வேர்டாக அந்த வெடிப்பில் அப்படியே பேக்வேர்டாக போயிட்டு பட் இஸ் ப்ரேயிங் தட் த cornice should remain attached to the rock. அப்புறம் அவர் என்ன ப்ரே பண்ணுறாரு தெரியுமா, அந்த ஐஸ் ஆனது, அந்த பனியானது அப்படியே பாறையை உறைஞ்சி ஒட்டி இருக்கணும், வெளியில் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிவிட்டு இ ஸ்டார்டட் டு மூவ். My progress, although slow, was steady. As tensing paid out the rope, I inched my way upwards. So he started to move very slowly because it's really dangerous, no? பாறை தொங்கிட்டு இருக்கு, வெடி போட்டிருக்கு, இதில் இந்த பக்கம் கடந்து போகணுங்கிறது ஈஸி கிடையாது. அந்த இதில் ரோப்பை போட்டாலும் அவ்வளோ ஈஸியாக போக முடியாதுங்கிறப்ப இ வாஸ் வாக்கிங் வெரி ஸ்லோ பட் இ வாஸ் ஸ்டெடி, கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் ஸ்லோவாகவும் போகிறாரு. அஸ் டென்சிங் பேட் அவுட் த ரோப், டென்சிங் என்ன பண்ணுறான், அந்த ரோப்பை விடுறாரு. ஐ இன்ச் மை வே அப்பர்ட்ஸ் அன்டில் இன்ச்சாக நகராரு. அவர் அந்த ரோப்பை பிடிச்சி விடுறாரு, இவர் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே இன்ச்சாக இவர் நகராரு. அன்டில் ஐ குட் ரீச் ஓவர் த டாப் ஆஃப் த ரேக். அந்த ராக்கு போகிற வரைக்கும் was walking very slowly and dragged myself out of the rack onto a wide ledge and at last அந்த வெடிப்புலேருந்து விரிந்து தொங்க பாறையின் மீது அப்படியே அவரை இழுத்துக்கிறார். அவர் அப்படியே அவரோட உடம்பால் இழுத்து மேலே வந்துடுறாரு. So he started to move, he left tensing there and he himself started to move into the deep crack rock slowly inch by inch and at last he dragged out of that crack onto that wide ledge.
see this picture. What are the instrument they are going to use பண்ணுறதுன்னா இதுதான் ஐஸ் ஆக்ஸ், கோடர், ஐஸ் ஹேமர், கிராம்பான், இதெல்லாம் தான் இவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இதுதான் இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் மேக் தெம் டு ஹெல்ப் தெம் டு கோ ஃபாஸ்ட். ஃபார் ஏ மூமெண்ட்ஸ் ஐ லே ரீகெய்னிங் மை பிரெத். இப்போ மேலே வந்துட்டார் வந்து கொஞ்ச நேரம் எப்படி இருக்கும், நம்ம ரொம்ப ஓடுறோம், விளையாட்டுலேயே நீங்கள் ஓடுறீங்க, ஓடி முடிச்சு வந்தது என்ன பண்ணுவீங்க, மூச்சு வாங்க, கொஞ்ச நேரம் மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மற்றவங்கள்ட்ட என்ன பண்ண ஆரம்பிங்க, பேச ஆரம்பிப்பீங்க. கொஞ்ச நேரம் இருப்பா, நான் இப்போ தான் ஓடிட்டு வந்தேன், என்னால் மூச்சு வாங்கினேன். அதே மாதிரி தான் இவர் ஒரு கடினமான இதை கடந்து வந்துட்டார், அந்த கிராக்கை தாண்டி வந்துட்டார். வந்து கொஞ்ச நேரம் he lay regaining his breath and the first time really felt the fierce determination that nothing could stop up reaching it up. இப்போ தான் ஒரு முழு நம்பிக்கை வந்துச்சு, எதையும் அவங்கள அடையிறதுக்கு தடை செய்யாது, அந்த மலை உச்சி அடையிறதுக்கு இனி எந்த தடையும் வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ண முடியுங்கிற டிட்டர்மினேஷன், ஈக்குவல் த டிட்டர்மினேஷன். ஏன்னா இதே கடினமான இதை கடந்துட்டோம், அப்போ இனி கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக we could reach the top, nothing could stop them reaching the top. I took a firm stance on the ledge and signaled to Tenzing to come on up. So when he reached that place, he started to regain for some time. மூச்சு நல்லா வாங்கிக்கிட்டு then he got a determination, நல்ல ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. Then at last he called his friend by showing signal to come up. As I heaved out on the rope, Tenzing wriggled his way up the crack. இவர் அந்த கயிறை போட்டு இது பண்ணும்போது மேலே வருமா டென்சிங் அழைச்சிட்டு, நான் கயிறு என்னமே நான் பலமாக பிடிச்சதுனால Tenzing started to come. Wriggled means here turning. It made a turn and he started to way up the crack. அப்படியே ஒரு சுற்றி அவர் வர ஆரம்பிச்சார். And finally collapsed at the top like a giant. அவர் எப்படி வராராம், அவர் வந்து அப்படியே வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே ஒரு மீன் வந்து எப்படி ஒரு வலையில் மாட்டிச்சுன்னா, ஒரு போராட்டத்துக்கு பின் கடலிலேருந்து எப்படி வெளியே அசுர மீன் போல் இவர் பாறையிலேருந்து வராரு. So how he came now, after this author he went up, he took some rest, had a deep breath, then he had a confidence and he called Tenzing to come up. அப்போ Tenzing எப்படி வந்தார்னா he wriggled, அப்படியே ஒரு twisted turn up வந்தார் up the crack and finally collapsed at the top like a giant fish. அவர் எப்படி வழியில் வந்தார்னா, மிக பயங்கரமான போராட்டத்துக்கு பின் கடலிலிருந்து ஒரு இழுக்கப்பட்ட ஒரு அசுர மீன் போல், போராட்டத்துக்கு பின் ஒரு மீனை எப்படி எடுக்கிறோமோ, இட் ஹாஸ் பீன் ஆல் ஃப்ரம் த சி ஆஃப்டர் டெரிபிள் ஸ்ட்ரகிள். மீன் பெரிய சுறாமீனால் ஈஸியாக பிடிக்க முடியாது, அந்த எப்படி போராட்டத்துக்கு அப்புறம் எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி he came the great struggle from that passage. The reach continued as before giant cornices on the right. இங்கேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போகிற பக்கமெல்லாம் தே could see that giant cornices, பெரிய பெரிய பாறை எல்லாமே தொங்கிட்டு இருக்குது, ஐஸ் cornices தான் இருக்குது. And steep rocks sloped on the left. The ridge curved away to the right and we have no idea where the top was. இப்போ இவங்க பார்க்குற பக்கமெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா they could see only cornices, everywhere cornices, and even the steep rock also was very left side is rock வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது. ஸோ they could not find and they could not have any idea where the top. இப்போ அவங்களால கண்டே பிடிக்க முடியல, எங்கே திரும்பி பார்த்தாலும் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டு இருக்குது, ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது, ஸ்டீப்பாக இருக்குது, மலை உச்சிக்கு வந்துட்டமான அவங்களால கண்டே பிடிக்க முடியல. they could not find where the top was. As I cut around the back of one arm, another higher one would swing into view. ஸோ ஒன்றை இவர் கட் பண்ணி பார்த்தார்னா அடுத்த ஒன்று வியூக்கு தெரியும். டைம் வாஸ் பாசிங் அண்ட் த ரீச் சீன் நெவர் எண்டிங். இப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா, டைம் ஆகிட்டே இருக்குது, பட் இவங்களும் ஒரு இதையும் கட் பண்ணி எங்கேயாச்சும் இந்த மலை உச்சி தெரியுதான்னு பார்க்குறாங்க. they could not find at all. There was no idea to see the top at all. So he made a cut, but எப்படி பண்ணாலுமே when they find to see another view also, time was only passing, but they could never see the never ending at all. Continuously they could were making this cutting, but they could not find the மலைக்கு அடைஞ்சிட்டோங்கிறதுக்கு அடையாளமே இல்லாமல் போகுது. Dear students, now we can see the remaining part of this lesson in the next class. Thank you.